اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله. توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله. توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله. توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة
والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشرب صافيا يا وهاب يا غني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib al-Indonesi Al-Mandeli, di dalam kitab dia Penawar bagi Hati, sehinggalah perkataan dia Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia. Baca Don. Sekat mana? Dan selawat dan salam adalah keduanya, selawat dan salam itu bagi Nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam kerana rahmat. Selawat dan salam keduanya kepada Nabi yang dibangkitkan Nabi itu kepada sekalian alam. Berbeza dengan Nabi-Nabi sebelum pada Nabi Muhammad. Maka Nabi-Nabi lain sebelum Nabi Muhammad hanya diutuskan kepada kaum dia saja. Kalau hak di Palestin, Palestin lah. Kalau di Mesir, Mesir lah. Kalau di Yaman, Yaman lah. Tidak meluah sampai seluruh dunia. Manakala Nabi Muhammad ini dibangkitkan kepada sekalian alam. Alam ni maknanya alam jin dan alam manusia. Begitu juga seluruh alam, makna dia sepanjang masa, sepanjang tempat. Seluruh tempat di Malaysia pun kena, asal saja ada penduduk manusia, maka Nabi Muhammad diutuskan untuk semua manusia. Kerana apa? Kerana rahmat. Sebagai tanda kasih sayang Allah Ta'ala kepada makhluk, maka Allah Ta'ala mengutuskan seorang Nabi yang dengan sebab dia, asbab dia, maka manusia mendapat hidayah dan dapat kenal pencipta dia. Maka dapatlah ia kembali kepada negeri asal dia, yakni tempat tinggal datuk dia dulu, Nabi Allah Adam alaihi salam dan Siti Hawa, yakni syurga Allah Ta'ala. Jika ia tidak kenal Allah Ta'ala, dia tidak tahu mengenai agama yang sebenar, maka dia akan taklih kembali kepada syurga, tetapi kembali kepada neraka. Nyanyolah dia. Maka sebagai tanda saya Tuhan, Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad untuk serata manusia. Yang bersabda ia, Nabi bersabda, bahawasanya Allah Ta'ala tiada menilai ia Allah kepada rupa paras kamu. Mu comel, muduh, mu gini, maka Tuhan tidak tengok. Kenapa Tuhan tidak tengok? Maksud tengok ini tidak nilai. Kenapa Tuhan tidak nilai? Kerana itu adalah hasil ciptaan dia. Bukan ciptaan kita dan usaha seseorang itu. Mana kalau rupa bentuk parah ini merupakan kejadian Tuhan.
Maka kejadian aku tidak perlu nilai. Kerana comel ni rezeki. Kerana tak comel ni merupakan ujian. Kadang-kadang comel menjadi ujian. Maka bentuk rupa parah ni aku je buat. Orang muka comel tidak menambah pahala. Orang muka huduh tidak menambah dosa. Maka benda itu tidak ada nilai di sisi Tuhan kerana itu cipta aku yang buat. Dan tetapi menilik ia Allah kepada segala hati kamu, perangai kamu, perbuatan kamu, usaha kamu. Kamu nak jadi baik, nak jadi jahat. Kamu berusaha nak berlepas ke fardu ain. Waktu Tuhan nilai. Bapa Tuhan nilai, bapa Tuhan tilik, bapa Tuhan perhati. Kerana ini adalah persembahan kamu kepada Allah. Manakala rupa parah kamu bukan hasil usaha kamu. Kalulah tidak rupa parah dinilai nescaya Tuhan menjadi zalim. Kalau Tuhan seorang itu muka cacat, tak ada tangan, tak ada kaki, berdosa adalah hamba. Sepanjang hayat dia duduk dengan dosa. Tetapi kejadian bentuk tubuh itu tidak dinilai. Sebab itulah tubuh kita ni kita jangan terlalu bangga. Kecomel kita, uduh kita ke apa? Kerana dia tidak ada nilai di sisi Tuhan. Tidak ada nilai di sisi Tuhan. Kerana Tuhan tak nilai, kerana itu adalah hak ciptaan aku. Tetapi sekalipun lagu tu, tubuh kita ini kita kena jaga. Jangan kita rosak ke, jangan kita gapo. Dan atas sekalian keluarganya, keluarga Nabi. Tu sabda Nabi. Nabi kata, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dan atas sekalian keluarganya, keluarga Nabi. Dan sahabatnya, sahabat Nabi. Yang membersihkan mereka itu akan segala hati mereka itu daripada sifat kecelaan. Dan sahabat-sahabat dan ahli keluarga Nabi ini orang yang Allah Ta'ala bersihkan hati mereka. Wa yutahhirakum tathira. Orang yang Allah Ta'ala bersihkan hati dia. Dahlah keluarga lagi, sahabat lagi. Ni orang-orang hebat di sisi Tuhan ni. Dan menghiasi mereka itu akan hati itu dengan perangai yang baik dan sifat yang kepujian. Kita berusaha nak bentuk ke hati kita jadi baik. Di samping rupa parah kita comel dah, berusaha supaya hati kita jadi baik juga. Hati kita biar indah di sisi Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan mementingkan hati lebih daripada zahir lagi. Kalau kita tengok luar dia pun comel, luar dia pun bersih, maka kekasih Tuhan hati dia lebih bersih daripada hak luar. Kalau kita tengok orang jahat, dah luar tu muka jahat dah, dalam hati kau jahat. Beza dengan orang mukmin, luar tu comel, dalam lagi-lagilah comel. Kalau orang kafir, luar tu huduh, dalam lagi-lagilah huduh. Orang munafik, luar comel, dalam huduh. Amma ba'du, maka ini sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Ilmu yang wajib kita kena belajar 3 ilmu. Ilmu tauhid mengenai kepegangan kita orang mukmin. Ilmu fiqh mengenai ibadat kita seharian. Dan ilmu tasawuf mengenai akhlak dan perangai membaikkan hati. Zahir kita kena cara supaya amal kita tidak rosak, tidak punah. Kita kena cara zahir kita, batin kita pun kena cara supaya hati kita jadi bersih, jadi orang baik. Tu ilmu tasawuf. Ilmu tauhid dia kecek mengenai iman kupu. Tak ada istilah kata makruh. Hamba nak mengaji tauhid. Siapa dia berakidah lagu ni makruh hukum dia. Tak ada. Dalam bab tauhid dia ada iman ke kupu. Iman kupu. Kedua, ilmu fiqh pula dia kecek mengenai sah ke batal. Ibadat ni sah
ibadat ni batal. Ibadat ni sah, ibadat ni. Manakala dalam ilmu tasawuf pula, ibadat ini diterima ke tak diterima. Ada ibadat sah dah tapi tak diterima Tuhan. Manakala dalam ilmu tasawuf, dia bahas ilmu amalan ni diterima ke tidak diterima, maka kita kena pilih ibadat yang diterima. Hamba himpun ke dia. Hamba ni Syekh Abdul Qadir himpun ke dia. Kitab kecil saat ni kerana peringatan bagi hamba sendiri. Buat ingatan kepada hamba sendiri. Hamba tak roya, hamba karek kitab tasawuf ni hamba orang bersih hati dak. Sebagai ingatan kepada diri hamba. Dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar. Orang yang baru nak belajar ilmu tasawuf, belajarlah kitab penawar bagi hati ni. Sekalipun kita ni orang yang baru nak belajar, tetapi sangat sukar untuk kita beramal. Sekalipun kita ni dia kata orang yang baru nak belajar, tetapi orang dah belajar 20 tahun belum tentu dapat beramal dengan semua dalam kitab ni. Tak usah duk bual lah. Hamba 40 tahun duk ngajar tasawuf. Belajar ngajar tasawuf. Demo ni bertasawuf. Kau tidak. Tasawuf ni amalan diri kita, bukan percakapan. Ada orang kecek tu subhanallah. Surah ni serupa nak soyok dah langit, nampak arah kecek. Tapi perangai tak ada nilai pun di sisi orang jahil pun beci. Orang alim koho-koho lah. Maka sekalipun kita ni baru belajar tapi sangat sukar kita nak amal ke dia. Tu tasawuf tu sangat payah ilmu dia. Sehingga ke menghabiskan usia masa hidup kita dengan ilmu ni. Kalau ilmu tauhid sedikit saja mata pelajaran dia. Fiqh ada mata pelajaran dia. Manakala tasawuf ni sentiasa mujahadah, sentiasa nak baiki hati. Kadang-kadang baik, kadang-kadang jadi jahat, kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Sampai mati kita duk mujahadah nak jadi baik. Dan hamba namakan akan dia, akan risalah kecil saat ni, kitab kecil saat ni, dengan penawar bagi hati. Ubat bagi hati. Ubat jamelon ni, jamel dulu orang panggil penawar. Nama kata penawar ni berapa dia? Napa tawar. Kau berapa dia? Bukan napa tawar, penawar. Ubat. Pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripada barang. Kita kena belajar. Gapo dia hati kita jangan ada sifat ni. Kalau kita rasa ada, cepat-cepat kena buat, berusahalah kena buat. Apa hukum buat sifat tu? Wajib hukum dia. Berdosa kita kekalkan dengan hati yang jahat lagu tu berdosa. Kita riak berdosa, kita ujub berdosa. Wajib kena buat sifat-sifat tu daripada hati kita. Dan dihiasi dengan dia, dengan hati itu akan segala, dengan dia, dengan sifat akan segala hati-hati. Maka gapo dia hak kena hiasi pula hati? Sifat-sifat yang baik. Zuhud, tawakal, ridha, mahabbah. Tu kena hati kita kena ada. Masalah sedikit sebanyak suka pasal. Hamba ada dah mahabbah sikit-sikit ada lah. Redha, redha ada lah sikit-sikit. Jadilah wajib kena hiasi. Dan hamba sebut di dalamnya akan satu pendahuluan dan 3 kitab. Satu pendahuluan dan 3 kitab, 3 bab lah kita kata. Dan akan Allah Ta'ala jua hamba pohon ke bahawa memberi manfaat ia Allah. Dengan ini kita bagi hamba sendiri, katanya Syekh Abdul Qadir. Mudah-mudahan jadi pahala kebajikan ke hamba. Dan bagi sekalian pembacanya ni doa pengarang Syekh Abdul Qadir, mudah-mudahan kita ni beri manfaat kepada pembaca dia. Dan kita ni masyhur jadi kita rojokkan. Jadi kita wak mengajar bagi orang-orang hok mengaji pondok. Masyhur sangat. Dan bahawa menjadikan ia Allah akan dia akan kita hamba saat ni. Ikhlas semata-mata menuntut keredaan Allah.
Sebab tu Syekh Abdul Qadir ni dia tidak rasa diri dia ikhlas. Dia tidak mempertikaikan keikhlasan orang, tetapi dia minta dengan Allah keikhlasan. Kerana kadang-kadang kita rasa kita dah ikhlas dah, tetapi kita ditipu oleh syaitan. Lagu mana antara orang ikhlas ditipu syaitan? Kita rasa kita ikhlas, kita tengok orang duk beramal di hadapan kita tu tak ikhlas belako. Tipu syaitan dah tu. Kita tahu kodok dalam hati perut pedas dia, tak tahu, tapi hamba rasa nampak supaya tak ikhlas ya. Maka jadinya tipu syaitan. Lepas tu dia mau tahu kau dia mau ikhlas. Hamba ikhlas. Dia mau tahu mana takut dia mau tak ikhlas. Rasa ikhlas tu tak ikhlas dah. Rasa ikhlas tu tak ikhlas dah. Sebab itulah dalam kitab-kitab tasawuf kata, hendaklah kamu minta tolong ketika beramal dengan ikhlas. Ketika beramal, minta tolong dengan ikhlas supaya Tuhan terima. Mana kalau minta tolonglah dalam ikhlas kamu itu dengan Allah Ta'ala, dengan tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Berarti kalau kita rasa kita ikhlas, ikhlas kita tak jadi lagi. Amal kita perlu kepada ikhlas. Ikhlas kita perlu kepada Tuhan. Maka kalau kita rasa kita ikhlas, maka ikhlas kita tak jadi lagi. Sebab itulah ikhlas katanya ulama tasawuf. Ikhlas itu merupakan rahsia. Yang mana rahsia ni Allah Ta'ala sembunyikan. Allah Ta'ala letak kepada hati orang yang Allah Ta'ala pilih. Kerana ia merupakan rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagu mana gak ikhlas ni rahsia-rahsia? Seperti seekor sumuk hitam berada di batu hitam, di malam yang hitam, boboh maka warna hitam pula, pakai spek, tutup dengan tapak tangan. Nak nampak lagu mana tak tahu. Kerana keikhlasan itu sangat rahsia. Ikhlas tak ikhlas? Ikhlas ni sembunyi tak sembunyi? Katanya ulama sehingga setan tak boleh nak ganggu. Sehingga malaikat tak boleh nak catik. Sehingga nafsu tak boleh nak masuk capur. Hanya dengan Tuhan saja tahu keikhlasan ini. Sembunyi mana? Ya. Malaikat hanya mengetahui kita beramal. Kita semaya, kita puasa, kita mengaji. Tetapi keikhlasan hati, kita mengaji dalam kitab Hidayatus Salikin 7 martabat. Langit ni menapih amalan-amalan kita 7 martabat. Akhir sekali semua malaikat setuju dah kawan ni ikhlas dah. Bawa 7 petala langit, bawa amalan ni dengan suara, dengan bintang, dengan bauan, dengan suara guruh gemuruh. Betapa hebatnya amalan jihad, amalan zikir ni. Tetapi apabila Tuhan kata dia beramal bukan kerana aku. Malaikat tak tahu rupanya keikhlasan ni. Sebab tu minta dengan Tuhan. Supaya Allah Ta'ala beri keikhlasan tu. Semata menuntut keredaan Allah Ta'ala. Kerana bahawasanya ia Allah sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah sangat berkuasa, boleh buat apa saja. Maka tidak mustahil dan tidak susah bagi Allah kalau Tuhan nak buat kita jadi ikhlas. Apa ikhlas ni jadi susah? Kerana kita Tuhan tidak bantu untuk jadi ikhlas, maka kita rasa susah. Tetapi kalau dia tolong kita buat ikhlas, jadi mudah. Apa kita boleh jadi baik kerana Tuhan beri hidayah, beri kekuatan kita nak buat baik. Tapi kalau Tuhan tak beri hidayah, tak beri taufik, susahnya nak jadi baik. Bukan nak ikhlas, nak jadi baik pun tak boleh dah. Yang menghimpunkan dia Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili Khuwaidim Talabatil Ilmi Syarif bil Haram Makki. Makkah Mukarramah pada tanggal 7 bulan Rejab tahun 1378 Hijrah. Pendahuluan. Ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan. Ilmu tasawuf
Pengetahuan yang diketahui dengan dia, dengan pengetahuan ini akan segala kelakuan hati, segala sifat-sifat hati, segala martabat hati, segala tabiat hati, sama ada tabiat yang jahat, tabiat yang buruk, maka dibahas di dalam ilmu tasawuf. Dalam ilmu fiqh bahas mengenai sah batal sembahyang. Dalam ilmu tauhid bahas mengenai pegangan dan akidah. Manakala kelakuan sifat hati baik buruk dibahas di dalam ilmu tasawuf. Sama ada kelakuan yang dipuji, yakni sifat-sifat hati dah. Seperti merendah diri. Rasa diri ni rendah ya. Rasa diri ni tidak ada apa-apa. Rendah hati bukan kata jalan bokok. Kau tu rendah tubuh. Kalau lagu tu gak orang tinggi tu takabur, orang pendek tu lah tasawufnya. Tawaduk. Dok. Kadang-kadang orang pendek tu lah. Hak tu hak metar sekali. Kadang-kadang hak tinggi tu lah hak tasawufnya. Dan sabar. Sabar ni adakah semata-mata duk senyap sabar? Oh, demo senyap sabar. Tak buat tindakan gapo-gapo. Jangan buat tindakan kita kena sabar. Nama, kalau perang pun kena sabar, jangan tell orang. Gitu kau sabar maksud dia. Sabar ni sifat hati lagu tu kau? Tak. Sabar ni dia ada rupa dia. Sifat hati tu sabar, tapi rupa ketika perang sabilillah bunuh orang. Tu sabar tu, sabar tu. Ok lah tu. Saya sabar lah tu. Tikai orang sabar. Tikai orang. Lepas tu lagu mana? Tembok orang kau sabar, sabar. Bukanlah kata ketika berperang tu tak kata orang sabar. Dia mojak pun kena sabar. Gitu kau maksud sabar ketika berperang. Atau kelakuan yang dicela seperti berdeki. Deki dengan orang. Pakai jubah, pakai serban, ngajar. Orang duk tengok penuh penat, kabar-kabar dalam hati ada perasaan deki lagi dengan orang. Deki sama-sama ustaz, deki sama-sama pelajar, deki sama-sama saing. Perangai lagu ni hati tu masih tak comel lagi. Wajib kita kena beki supaya kita bertemu dengan Tuhan dalam hati qalbun salim, hati yang sejahtera. Bapa tak sebut sifat engkau lain, dia sebut hati yang sejahtera. Kerana hati yang sejahtera melahirkan kelakuan sifat yang sejahtera. Kalau hati jahat tak sudut menipulah nak jadi baik, lama-lama akan nampak kelakuan sebenar. Dan membesarkan diri, rasa hebat, rasa besar diri, rasa ramah pengikut, rasa goni tak si dengar kata orang gapo. Ni hati ni sudah jadi rosak dah. Kena beki hati kita. Siapa-siapa kau kita, tak semestinya kita dah bersih hati. Guru mujahadah dia dengan cara seorang guru. Seorang pelajar mujahadah dia sebagai seorang pelajar. Seorang suami mujahadah dia sebagai seorang suami. Dia kena mujahadah biar hati dia jadi baik. Seorang isteri kena mujahadah biar hati dia jadi baik. Saling-saling bermujahadah, bukan saling-saling berbaloh. Hak ni baloh ngok ni, hak ni baloh ngok ni. Dan ada pun faedahnya. Okey, gapo dia faedah dia? Ilmu tasawuf ni gapo dia faedah dia? Kau tak ada faedah ilmu tasawuf. Maka menyampaikan ia kepada mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah dan menghiasinya dengan memandai kepada Tuhan sekalian alam. Faedah dia, faedah belajar ilmu tasawuf ni kosongkan hati kita jadi pada kosong daripada selain Allah. Hati ada Allah Ta'ala sentiasa mengingati Tuhan, melahirkan sifat-sifat yang terpuji. Dan memandai Tuhan sekali ahli hati sentiasa duk muamalah dengan. Dan ada pun hantaranya maka iaitu hati manusia. Gapo dia tajuk perbahasa dalam ilmu tasawuf? Dia tekan kok gapo dia? Dia tuju kok gapo dia? Dia tuju kepada hati manusia. Manakala perbuatan semayang ibadat hak tu pekoh.
Mana kalau hati nak suruh jadi baik ni, tasawuf. Daripada kehok kelakuan yang datang kepadanya, perangai molek, perangai tak molek, hak tu tepat perbahasan dia. Kecek bak hati. Bak apa kecek bak hati, apa tak kecek bak telinga, bak mata, bak perut, bak gapo, bak ruh, bak nyawa. Bak hati kerana hati ini katanya Nabi, ingatlah di dalam satu manusia itu ada segempa daging. Mudrah. Iza saluhat saluha sairu jasadih. Nama, apabila baiklah hati saat ni, baiklah daging saat ni, baiklah semua anggota. Apabila jahatlah hati itu daging saat ni, maka jahat seluruh anggota. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah daging saat ni yang mengontrol seluruh anggota itu adalah hati kamu. Maka tasawuf menganggap, ulama-ulama tasawuf sangat menitik berat mengenai hati kerana hati punca segala-galanya. Orang tu jadi baik kerana hati. Orang tu jadi jahat kerana hati. Sebab tu orang baik, orang panggil baik hati. Oh, baik hatinya awak. Apa tak panggil baik tangannya awak? Baik kaki kau, baik nyepak kau, tak ada. Dia baik hati. Maka kerana hati yang kontrol semuanya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada satu bab ajaibul qalbi, keajaiban hati. Imam Ghazali kata hati ni ajaib-ajaib, dia sebenarnya semua. Kalau baik dia, baiklah. Sebab tu tasawuf begitu menitik berat ke hati. Deh. Tu ilmu tasawuf. Ilmu fiqh lain pula. Ilmu tasawuf lain pula. Jangan campur bab fiqh dengan tasawuf. Kok pekoh, kok tasawuf. Dan ada pun hukumnya, hukum belajar ilmu tasawuf, ilmu buat hati jadi baik, buai sifat jahat, fardu ain. Hukum dia wajib secara individu. Ain ni setiap individu, setiap ain orang. Maka setiap orang jangan cara ke orang lain, lo ni kita duk cara ke hati kita lagu mana dengan Tuhan. Hati kita bersih ke? Hati kita pemarah ke? Hati kita gini ke? Kita duk cara kok diri kita, tak sudut tunjuk kok diri orang. Ni mengaji tasawuf, jodoh. Bahasa kakak ni, kat rumah hamba ada perangai lagu ni. Dia bersih semacam. Dia tasawuf semacam. Dia wali semacam. Dia tak salah semacam. Orang lain semacam mengaji. Jadi mengaji tasawuf ni jangan hitau ke. Tengok diri kita. Kita ni ngajar, kita tengok dengan diri kita. Kalau ada, ya Allah, aku ada ni benda ni. Kena buat ni. Kita pun mujahadah buat. Maka barulah ada faedah ngaji tasawuf. Kalau ngaji tasawuf nak kata kat orang, ngaji tasawuf nak beki orang, tak ada faedah ngaji tasawuf. Yang ngaji tasawuf ni, kita nak tengok diri kita. Beki diri kita. Tak ada manfaat kita tahu keaiban orang. Aib orang, jahat orang, tahu faedah ke apa dia. Bahkan menambah jahat sekor kita pula dengan orang. Sebab tu ulama kata jangan cari aib orang. Tetapi kalau kita tahu aib kita, kelemahan diri kita, maka kita akan baiki diri kita. Ada kelebihan kita tahu aib kita, tak ada kelebihan kita tahu aib orang. Atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur, orang yang tidak gila, kalau gila ikut dia lah. Tapi kita nampak orang gila pula tasawuf. Tak ada perasaan orang duk kata ke dia, orang duk hina dia, orang hamba dia. Tak ada marah dia, lari dia. Tak ada perasaan orang hina, orang pekor batu, orang bergelar ke dia, senyap dia. Sebab itulah sampai sekarang tak ada kes coronavirus orang gila. Sebab apa orang gila tak kena corona? Sebab hati dia bersih. Orang sakiti dia, dia tidak menyakiti. Orang kata dia tidak mengata orang. Maka dia hidup dalam keadaan tenang. Kita ni banyak penyakit, banyak respon sangat kepada suasana luar. Maka coronavirus boleh masuk kita. Orang gila mana boleh masuk? Kita cutera tidur bawah retak. Sehari ya. Nyamuk nyogap esok demam corona lalu. Orang gila 30 tahun duduk bawah retak. Tidur tepi sungai gitu ya. Tak corona Demam podok.
sesemua podok, boh ke tubuh kata sihat afiat pula. Tu orang gila punya pukulan. Dan ada pun tempat ambilnya. Daripada mana sumber belajar ilmu tasawuf ini? Daripada Quran yang mulia. Ambil daripada panduan Al-Quran. Dan hadis Nabi SAW. Daripada hadis Nabi. Ambo tak pernah dengar pun Nabi sebut perkataan tasawuf dalam hadis. Bahasa kakak Wahabi dulu duk marah kok tasawuf. Tak ada dalam Quran perkataan tasawuf. Apa kata ambil pada Quran dan hadis tasawuf ni? Dia mau menipu. Mana hamba tak pernah jumpa dalam Bukhari perkataan tasawuf. Nabi kata hendaklah kamu belajar ilmu tasawuf. Betul ke tak dia kata? Betul. Tak ada sungguh perkataan tasawuf. Dia dalam Al-Quran tak ada, dalam hadis ada. Lepas tu ni kawan ni Syekh Abdul Qadir kata ambil daripada Quran dan hadis. Ambil ilmu tasawuf tu daripada Quran dan hadis. Perkataan boleh reka. Tak jadi masalah. Jangan tertipu dengan nama isim. Tapi yang penting musamma tu. Ilmu ni sumber daripada Al-Quran dan hadis. Ilmu akhlak, ilmu gapo ni sumber daripada Al-Quran dan hadis. Jangan kata tunggu tubik perkataan cokoh baru kita percaya. Dalam Quran sebut tasawuf, dalam hadis sebut tasawuf, baru nak percaya. Kalau lagu tu ilmu hadis juga bid'ah. Hadis hasan tidak ada pernah Nabi sebut. Lepas pada Nabi kecek hadisun hasanun. Ada Nabi kecek itu. Lepas pada Nabi kecek Nabi kata rawahul Bukhari, hadis sahih muttafaqun alaih. Ada Nabi sebut lagu tu. Dalam ilmu hadis dia mau boleh terima istilah-istilah hak dia mau reka. Hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu', hadis mursa, hadis musnad, hadis mutarrad, hadis gani boleh terima. Istilah dalam ilmu orang lain tak saya terima. Hak ni dipanggil jahil murakkab. Sekalipun dia ngaji tinggi setara mana, tak boleh terima istilah orang. Hak ni dipanggil jahil murakkabun mufidun bil wad'i. Jahil ni ada dua. Jahil jalan kaki, jahil naik kenderaan. Jahil jalan kaki tak apa lagi, jahil basi. Selapis ya. Jalan kaki ya. Hak ni jahil dua tingkat. Naik kenderaan dipanggil jahil murakkabun. Jahil berlapis-lapis, maka hak ni dia tak tahu dia tu jahil, duduk rasa aling pah cerah. Duk rasa betul, pas cerah. Maka hak ni bahaya juga. Jadi, setiap ilmu ada istilah dia. Jangan campur aduk ilmu. Ahli tauhid kena akui istilah dalam ilmu tasawuf. Tasawuf ada istilah-istilah dia. Begitu juga dalam tauhid ada jirim, ada jauhar, ada goni, ada gotu. Istilah-istilah dia. Tanjis, goni, suluhil qading. Istilah-istilah dalam ilmu tauhid. Apa dia mau boleh terima dalam ilmu tauhid, dalam tasawuf tak boleh terima. Mengaji dengan insaf, ngaji dengan hati yang boleh nak terima ke. Sekalipun dia mau minat hadis, nak minat tauhid pun jangan duk marah kok ilmu tasawuf. Dia juga ada disiplin ilmu dia. Ada pakar-pakar dia, ada tahap-tahap pengajian dia. Ada hak tasawuf rendah, tasawuf tengah, tasawuf tinggi. Hak ni nak jawab belaka, dia mau bahagian gapo, dia mau bidang gapo. Ambo bidang tauhid, jangan campur dengan dalam bidang istilah-istilah dalam tasawuf. Hak ni istilah tasawuf salah belaka. Sebab apa? Salah istilah tasawuf sebab tidak tepat dengan istilah tauhid pula. Patut kalau lagu tu kapih habis orang mengaji balaghah lah. Rumah itu dibuat oleh Zaid. Siapa dia kau pembuat rumah itu? Zaid. Bana Zaidun al-baita. Zaid telah membina, mencipta rumah. Maka siapa dia pencipta? Zaid. Tauhid kata kape, kata lagu tu. Habib campur rohu. Pakai dalam ilmu nahu, pakai dari sudut nahu, dari sudut lughah. Bukan hakikinya tu.
Maka jangan campur cerita. Orang lah ni ramai bukan bidang dia, kecek dalam bidang dia, menyebabkan campur aduk habis tak tahu belaka. Nah, tasawuf kecek cara disiplin ilmu tasawuf. Istilah-istilah dia, imam-imam dia, para orang-orang hebat dalam ilmu tasawuf. Ilmu Quran kecek dalam bab Quran. Sebab tu dalam Bukhari orang tahu hujah, di dalam misalnya ilmu qiraat, orang tak ambil sanad Bukhari. Orang ambil dia ada imam-imam bab kan. Dalam hadis orang tak ambil hafsing. Sebab hafsing lemah dalam bab hadis. Orang tak ambil hujah. Dalam qiraat dia jadi hujah. Dalam ilmu nahwu, Imam Syafi'i orang tak pegang, orang pegang imam-imam dia pula. Maka ada disiplin-disiplin ilmu dia. Ada imam-imam dia dah. Dan ada pun nama dia dan ada pun namanya maka ilmu tasawuf. Ilmu ni nama dia ilmu tasawuf dah. Dan ketahui ada orang kata Ustaz sebar hadis palsu mengenai Nur Muhammad. Dia kata menurut hadis sahih yang pertama dicipta ialah kalam, bukan Nur Muhammad. Dia ambil sebut dah perbahasan dulu mengenai makhluk yang pertama dicipta. Ada sebut Nur Muhammad. Ni pendapat jumhur. Jumhur ulama kata makhluk yang pertama dicipta nur. Dia ambil daripada sumber mana, ambo tak tahu. Ada, terus demo kata hadis tu doa. Ambo bui pun demo kata doa juga palsu. Jadi ambo ikut jumhur ulama, bukan istihad ambo. Ambo ni jahil, tak tahu putu kayu, bodoh leto. Ambo ni ambil perkataan ulama saja. Dah sepakat jamaah ulama kata, jumhur ulama kata Nur Muhammad. Sekalipun kata hadis sahih kata kalam kau gapo dia, ambo ikut jumhur. Kalau demo kata ambo ni salah kerana ambil pendapat Nur Muhammad, berarti demo menyalah ke jumhur. Kebanyakan ulama mungkin dia ada hadis ko sandara dia ke edah dia yang menyebabkan popok dia seramai-ramai tu pilih Nur Muhammad. Bukan hadis kalam. Sekalipun ada hadis bab kalam. Jadi bagi khilaf jangan duduk marah. Ambo ikut hak ramai, dia mau ikut hak sikit, logilah. Kadang-kadang dia mau ikut tok guru dia mau sorang ya, logilah. Bagi khilaf ke bukan qat'i. Lainlah dalam sebut Al-Quran, nah qat'i. Makhluk yang pertama adalah Nur Muhammad, tak akan berlaku khilaf. Tapi moga tidak ada nas, nah dia bukan zanni berlaku. Maka jangan duk baloh, duk tuduh hamba kata sebar hadis palsu ngarut bak Nur Muhammad kau gapo dia. Hamba tak marah ke orang tanya soalan. Orang duk kata itulah, tak marah. Kan kita ngaji tasawuf. Marah malu kat orang lah mengajar tasawuf saat ni baru nak marah kat orang dah. Tak semestinya kita tu tak marah, kita tak wi penerangan. Kena wi penerangan. Jangan biarkan masyarakat jadi bodoh. Ikut orang yang tak tahu apa. Wajib kena beri penerangan supaya jadi bijak belaka. Apa hukum seorang wanita menceritakan fizikalnya kepada seorang ajnabi? Contohnya sifat rambut dia ataupun sifat anggota lain. Hukum dia haram kerana menceritakan sesuatu anggota tubuh tu menyebabkan naik nafsu biasanya. Lainlah kalau dia menceritakan benda tu kita boleh kata tak naik nafsu. Misalnya tapak kaki hamba warna putih. Oh, tapak kaki hamba ingat apa dia? Tapak kaki putih belaka. Putih mata hamba putih. Oh, biasa standard. Sekalipun menceritakan fizikal tapi biasa benda tu tidak jadi nafsu. Maka tidak jadi masalah. Lainlah kalau siap ayat cerita dengan gaya kau apa dia menyebabkan orang terkhayal benda yang menyebabkan orang tu jadi haram, maka haram.
Kecuali ada masalah hukum hakir, tak apa ajak cerita. Ataupun nak ngadu masalah, ataupun saya sakit, tak apa. Hak ni semata-mata menceritakan tanpa sebab saja, nak publish, nak saja, nak ajak cerita ke orang awal, nak viral ke, ngambuk dia ke gapo, hak tu tak boleh lah. Menyebabkan orang terfikir ke sifat dia. Kita reda dah dengan ujian tapi masih mengungkit. Adakah hati masih belum reda? Dah kita demo kata demo reda? Cakap kamu nak kata demo tak reda pula. Saat ni demo kata demo reda. Pas aku kata, adakah saya reda? Dah demo kata demo reda, reda dah tu. Lepas tu mengungkit. Oh tu nyadalah perasaan mengungkit tu. Reda tetap reda. Nah, cuma reda tak kuat lagi lah. Masih ada sedikit-sedikit lagi. Berjaya mujahadah lagi supaya kita ada sifat reda. Nah. Boleh kodok berkahwin dengan isteri anak susuai. Tak boleh menantu kita dah tu. Kita menyusu seseorang, maka dia jadi anak kita. Anak susu lah. Maka ia nikah. Maka isteri anak susu ni isteri. Anak susu ni menantu lah. Menantu susu pun supaya hukum dia. Kerana kaedah susu supaya dengan kaedah anak betul. Tak boleh nikah dah. Mohon pencerahan hukum jual beli online kurma, emas dan perak. Kurma tak ada masalah nak jual online ke, offline ke. Ikutlah boleh berlaku. Kurma sebab makan ikut demo lah nak jual online kau gapo dia. Emas perak ni ada masalah sebab dia barang ribawi. Kurma ni tidak masuk dalam makan bak ribawi juga. Ya, tetapi bak lain. Kalau kurma sama kurma. Saya nak beli kurma dengan kurma secara online tak boleh. Kerana barang ini ribawi. Ribawi lagu mana? Biasanya kurma makanan sama makanan ni timbangnya dia tu masalah. Hak ni timbang dengan kilo. Kurma misalnya, kurma ni sekilo. Alah sikit lah, sekilo dah. Dia berat. Hak ni sekilo, jabe. Kita pun jual sekilo sama sekilo dah. Hukum dia riba. Sebab zaman Nabi tak jual dengan kilo, dia jual dengan cukok, cupok. Kurma berat setara mana secupok kita. Dengan kurma reknya pun cukup. Sama berat. Okey, kita timbang lagu tu. Jangan timbang kilo. Sebab kita tak makan berat. Kita makan kurma. Bukan nak makan berat dia. Lagu tu. Jadi tak boleh lah mah perak ke apa dia tu kalau menimbulkan riba. Korban hak mana afdal dalam negeri ke luar negara? Dalam negeri lebih afdal. Luar negara khilaf ulama. Ada kata haram pindah ke korban daging korban daripada tempat berkorban. Maka tempat korban ni sini, kita orang sini, tiba-tiba nak pergi korban di planet Pluto. Tak boleh lah. Sebab orang miskin sini banyak lagi, seolah-olah kita mengambil hak miskin sini giltak. Patutlah ni orang duk buat korban luar negara apa hukum dia? Ada ulama fatwa lah ni kata boleh pindah daging korban. Sekalipun pendapat ni lemah tetapi sudah difatwakan. Boleh pindah lagi korban boleh. Jadi bolehlah buat korban di Yaman ke, di Hadramaut ke, di Tarim ke. Hak tolak tu. Yaman, Hadramaut, Tarim tu hak tolak ya sebenarnya. Jadi tidak jadi masalah gapo, jangan duk geger kepala. Boleh kodok ustaz sebut ke contoh bid'ah dalalah. Tak tahu lagi contoh bid'ah dalalah yang paling masyhur adalah Wahabi. Dia tidak wujud zaman Nabi dan dia menyesatkan umat. Bid'ah dalalah. Cukup dengan satu contoh tu saja, harap berpuas hati. Adakah semua solat perlu baca kuat sependengaran sendiri di 5 tempat takbir, Fatihah, tahiyat, selawat, salam? Ingat, rukun qauli ni mesti kita lafazkan, mesti kita sebut sehingga didengar di telinga. 5 rukun qauli, takbir, Fatihah, tahiyat, selawat, salam. 5 ni mesti kena dengar di telinga. Semua jenis maya. Maya mana-mana pun kena buat lagu tu. Boleh kodok bagi cara untuk nasihat sahabat saya yang sedang asyik dalam kapal Islami. Kapal pun Islami juga. Kapal ni bukan kapok dah. Kapok is kapok. Ni kapal ni bergawe secara Islami. Bergawe secara Islami juga. Berkali gawe pakai purdah. Hak tu pakai syah, pakai serban, bergawe baru Islami.
ataupun gawe gi beli kitab agama ko, gi Ja'farawah ko, gawe sambil mengaji kitab ko, tu gawe hak penting Islami dia panggil. Ni gilo. Ambo sebut selalulah kata, mana ada gawe dalam Islam. Kalau dia mau kenal kepada orang Tino, ada cara dan saluran dia. Lagu mana? Cari hok mana dia mau kenal, tanya dia. Dia mau ada kodok, ada gawe kodok, tak ada gawe, hamba nak bertanggungjawab dengan demo, hamba nak jadi suami demo. Mana mau ayah demo? Nak pergi jumpa selalu. Lagu tu. Tanya khabar tak apa, tapi tujuan bukan nak gawe, nak risik orang Tino tak apa tu. Bukan gawe. Gawe ni dok pegang tangan tepi ilmu. Seiring dan sejalan. Dok nyanyi lagu tu. Dok pegang tepi patah tu. Hak tu dok kapur Islamik lagu tu. Mana ada kapur Islamik, tak ada istilah kapur Islamik dah. Nak nikah, lepas pada nikah gawe lah kapur dia pun lah gilah bagi halal. Tak ada istilah kapur Islamik ni rekor-rekor belakang ni. Ni bid'ah dalalah dipanggil. Lagu mana dia kata nak nasihat? Tak ada istilah kapur Islamik ni. Dia kena nikah dulu. Ada yang kata dak, sebelum nikah ke sunat tengok. Ya, sunat tengok betul. Tapi bukan kapur. Sunat tengok. Baru nak jadi bini kita, cakap tak tengok. Nak mungkin nikah-nikah Allah Rabbi bini hamba. Nak tidur ambil surat khabar tutup atas muka. Tak berani tengok, takut mengegar masuk iblis kau ke apa. Nampak? Kalau malam-malam tu gak bangun. Tak cakap baca ayat kursi, ingat hatu ke apa dia. Bini kita rambut juga beg kau ke apa. Kena tengok muka kita nak buat bini. Tu bukan apa lagu tu. Tengok isteri sebelum daripada berkahwin. Tak apa. Disunatkan sebab kita nak duduk dengan dia. Tapi bukan kata pergi derak sekali, pergi naik motor sekali, cuma pakai jubah, pakai pudah. Tu email dengan mau email. Nampak? Tak apalah. Tak usah duk mengapulah. Tak ada istilah kapur Islami. Ni bagi rekor belakang ni. Bid'ah dalalah panggil. Kenapa ramai ulama memakai jubah terbelah, terbuka sebelah luar? Jubah gini. Hak tu dipanggil jubah. Pak tu hak saruk lagu ni. Hak tu dipanggil gamis. Maka Nabi pakai dua-dua. Gamis Nabi pakai, yakni baju yang disauk daripada sebelah bawah. Kita ambil sebelah bawah, kita sauk. Gitu deh. Tu dipanggil gamis. Kalulah baju dipakai di sebelah tengah. Kita ambil kau ni masuk ke tengah gini dipanggil jubah. Jadi Nabi pakai belako-lako. Nak pakai hak tu gamis boleh, nak pakai jubah pun boleh. Memang jubah ya memang terbelah situ, ya terbelah depan. Adakah ulama daripada kalangan perempuan? Ada kodok ulama daripada kaum perempuan? Ada ulama. Tengoklah, hamba pun teringat juga. Ada ulama daripada kaum perempuan. Sayyidina Nafisah di Mesir. Imam Syafi'i mengaji dengan dia. Imam Syafi'i mengaji dengan Sayyidatina Nafisah di Mesir. Dia keturunan Sayyidina Husain. Apabila Sayyidina Imam Syafi'i meninggal, tengok tok guru dia puji ya Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i ni alim berdengung. Anak murid dia puji kata Imam Syafi'i ni ambil air semaya certik sungguh. Tu yang dia puji Imam Syafi'i. Padahal anak murid dia tu bisa lagu mana ngaling agapo, tapi dia puji gapo? So ya. Dia kata Imam Syafi'i ni ambil air semaya masya-Allah certik sungguh. Wilung kalau kita jadi anak murid dia, kubai belako. Semua benda karut belako. Setara Imam Syafi'i dia puji so ya dalam banyak-banyak Imam Syafi'i. Dia kata Allah Imam Syafi'i ni ambil air semaya cermat sungguh. Tu Sayyidina Nafisah. Rabi'atul Adawiyah tu antara perempuan-perempuan yang suhu atas muka dunia. Amal selawat gapo ya ustaz-ustaz hari tiap-tiap hari hak ustaz suka selawat ikutlah selawat gapo hamba tak boleh oyaklah rahsialah selawat hambanya cakap nak oyak belaka dalam YouTube ni. Jadi kalau nak kena mari jumpa hamba wak mari pisah wak mari benda-benda hak hamba berahi wak pauh kau gapo dia tu kita royak secara rahsialah. Selawat ikutlah selawat gapo-gapo pun entah minat selawat gapo dia selawat Jibril paling pendek sallallahu alaihi Muhammad hak tu paling rekas sekali amal hak tulah
Selawat boleh 3,000 kali sehari. Apa hukum makan tupai tergiling kerana ada kata haram? Terima kasih. Makan tupai dengan tergiling. Tupai ini dalam bahasa Arab dipanggil sinjab. Sinjab ada lagi nama gapo dia tak ingat dah. Zababiyatul syajar. Gapo dia tak tahulah. Maka dalam bahasa kita, Zababiyatul syajar ni diterjemuh dengan tupai bahasa Indonesia. Maka dalam kitab Sabilal Muhtadin, dia orang Banjar Indonesia. Maka dia kata haram makan tupai Indonesia. Beza apa tupai? Indonesia panggil tupai, itu tikus. Macam muka tikus lagu tu. Dia tupai ni ada dua jenis. Tupai buah, hok makan biasa ni dengan tupai hok macam tikus tu. Maka tupai tikus tu jadi haram. Hak tu dimasukkan dalam kitab Sabilah kata tupai itu haram. Manakala tupai makan buah ni halal hukum dia. Tapi ada setengah ulama kata semua jenis tupai haram. Supaya bewok dengan dok. Dok boleh makan, bewok tak boleh makan. Sekalipun satu spesies dok dengan bewok. Tetapi hak ni dah Nabi makan kita nak kata guna, tapi tempat kita tak boleh makan bewok. Jangan kiyah dengan dok. Maka sinjak tanah harak ni kita tak faham lagu mana. Ada kata sinjak tanah harak macam tupai tempat kita. Indonesia tupai makna lain lah. Ya ada macam spesies tikus gitu. Maka apa hukum makan tupai? Moleknya takut tukar takir kau jangan makan. Tapi kalau kita yakin ada pendapat kata tupai itu makna tupai buah tu boleh makan, makanlah. Khilaf ulama. Tergiling ni tak boleh makan tergiling ni. Kiyah ngah kuro. Boleh makan tergiling. Tergiling boleh makan. Tergiling. Tergiling tu boleh makan lah. Kita makan tergiling tak? Tak ada. Tak boleh makan tergiling ni. Cari makan ni lain lah. Hok pening-pening lagu ni tak payah makan. Beli makan burger. Banyak benda lagi. Nasi goreng pataya, nasi goreng kicap, nasi goreng apa banyak lagi. Tupai dengan tergiling ni khilaf ulama lah. Tergiling ni rasa hamba tak boleh makan dia ni. Hukum mengikuti kuliah live ataupun di masjid yang disyoki ada unsur-unsur Wahabi bertujuan untuk mencari ilmu bukan nak balah. Ingat, hamba sebut dah, Wahabi ni bukan semua salah. Ada dia betul. Banyak dia betul. Dia kata banyaklah berzikir. Salah. Apa? Sebab Wahabi kata gitu. Weh, betul royak. Dia kata hormatlah kepada kedua ibu bapa. Salah. Wahabi royak. Tak, betul. Sebab benda betul. Hak salah dia sajalah tolaknya. Hak betul ambil tak salah. Lagu mana nak guna tenaga dalam? Kita dah tenaga dalam tu. Kalau tak ada tenaga jadi lupuh, cacat dah kitanya. Tu ada tenaga. Kawal pernafasan. Ana sebut kawal pernafasan. Kita berlatih nafas tu tenaga maksud dia. Tak boleh panjang-panjang. Kalau tidak kena buat mari pisau, buat mari kakah ada dia lah cara dia. Penyakit lintasan hati. Dalam orang Kelantan kalau penyakit lintasan ni berat. Kena lintasan demo. Lintasan ni maknanya stroke. Kalau Kelantan kalau kena lintasan maknanya kena stroke angin ahmar. Maksud lintasan hati ni bukan stroke ni, bukan lintasan tu. Penyakit hati ni lintasan tak comel. Jadi banyak ingat Allah Taala, sebut Allah daripada bawah ke atas. Allah gitu. Sebab apa lenggok ke atas? Sebab atas ni tak ada gangguan syaitan. Atas tak ada gangguan syaitan. Sebab ayat Quran kata, syaitan sendiri sebut, aku akan ganggu anak ada ni daripada pihak depan, pihak belakang, pihak kanan, pihak kiri. Dua arah dia tak boleh nak duduk. Bawah dengan atas. Bawah perangai syaitan dia tak akan turun ke bawah. Perangai dia tak kabur, dia tak akan mari kat sebelah bawah. Lepas tu ke atas tepat madak Tuhan, pemberian Tuhan. Maka dia tak boleh capur kawasan ni. Alih atas. Maka sebab tu kita sebut Allah lenggok ke atas lalu. Tepat tu kosong daripada syaitan. Wahabi Islam juga ke? Saya kurang faham. Boleh tak jelaskan macam mana beza atau sesak salah Wahabi daripada kita aswaja pegangan kita sekarang. Kita sebut dah tak syarat Islam itu macam orang tinggal semaya. Islam, ya, masih lagi Islam. Tapi dia telah sesak. Kumpulan tinggal semaya. Kumpulan tidak puasa.
Apa hukum orang tidak puasa? Islam. Ya Islam tapi dia telah sesat. Kumpulan belaga ayah dalam hutan. Apa hukum dia? Kumpulan ini adalah sesat kerana belaga ayah. Jadi kafir dia? Tak jadi kafir tapi sesat. Kumpulan Wahabi juga sesat tetapi dia masih Islam. Tak contoh-contoh kita lagu tu? Tak semestinya apabila dia masih lagi Islam dia tidak sesat. Adakah zikir lepas solat boleh baiki solat yang tidak khusyuk? Solat tak khusyuk lah. Zikir lepas maya tambah pahala lain pula. Mudah-mudahan pahala hak tu boleh menampung khusyuk. Tapi tak boleh nampung, dia kena semaya juga. Ya kaedah dia benda yang sama kena tapung. Semaya sunat boleh tapung. Puasa sunat tapung. Kalau semaya tak khusyuk nak tapung dengan zikir tak boleh, dia bukan cara dia. Tapi zikir tu boleh pahala lah. Mudah-mudahan zikir pahala tu dapat menampung kerosakan. Maknanya salahnya dari sudut tidak khusyuk tu. Ayah kita buat salah lagu mana nak tegur pandai-pandai lah. Hamba tak boleh masuk capur bergocoh dengan kita tetok hamba pula. Jadi pandai-pandai kita lah lagu mana nak tegur dia. Bagaimana nak berlembut hati dengan ibu bapa? Berlembut hati lah. Kita ingat jasa-jasa dia kepada kita. Banyak jasa dia. Kita daripada kecil sampai besar ni hasil daripada jasa ibu bapa kita. Jangan kita rasa sombong dengan dia. Kita hebat setara mana kita anak bagi dia. Ingat lagu tu. Minta nasihat supaya rajin berdoa. Rajinkan berdoa. Tu nasihat dia. Berdoa rajin, kena rajinlah berdoa. Sebab apa kita rajin berdoa? Kerana kita banyak permintaan dengan Tuhan. Kalau kita tak ada permintaan, tak usah berdoa. Sebab tu setengah ulama ada satu martabat, satu peringkat dia beramal pakai senyap. Dia beramal, dia gapo, dia tak kata gapo dia dah. Tak ada matlamat. Pasal dia beramal suruh Tuhan. Beramal suruh Tuhan. Ada nak gapo dia? Dia mau selawat 3,000 nak gapo dia? Tak ada dah. Amo selawat gitu ya. Selawat suruh Tuhan selawat. Ada satu peringkat manusia tu dia jadi lagu tu dah. Ustaz ijazah amalan untuk naik seri wajah seperti surah Yusuf. Hamba tak tahu ni amalan nak seri wajah. Seri wajah ni maknanya dia gapo dia? Muka kita kena senyum, itu nombor 1. Kalau muka masa supaya kena sepak kat orang tak usah lah. Pakarlah gapo dia muka akan jadi huduh juga. Kena belajar senyum kat orang. Ada satu raja pada zaman dulu, seorang raja perempuan. Dia ni soho backing gapo dia. Maka dia pun panggil semua Tok Bomo dia. Dia kata lagu mana nak suruh muka saya berseri. Maka Tok Bomo tu mari obat gatulah temu gonilah japi. Muka dia tetap jadi masuk. Tetap jadi huduh. Rakyat tak suka muka dia. Maka akhir sekali habis Tok Bomo dah marilah seorang pemuda. Dia kata tueku saya nak japi tueku biar jadi comel. Lagu mana? Semua Tok Bomo kalah belaka dah demo nak japi. Gapo? So saya minta dengan tueku. Tueku tiap-tiap pagi ketika tueku nak bercermin, tueku senyum sekali saja. Senyum. Kata tueku senyum. Baca biasalah. Maka dia pun amal lagu tu. Semakin hari semakin koho comel. Maka rakyat semakin suka kepada dia. Kerana senyum sahaja. Rupanya dia tak senyum ke orang. Muka masa semacam. Kita pelik juga orang muka masa ni. Kalau kita masa depan dia serabut tengok. Tapi dia masa depan kita serabut, dia marah. Apa awak tak suka saya? Muka dia masa lagu tu. Kalau dia masa tak apa. Ni orang ni jadi nyakit berat juga. Jadi muka senyum. Kita kalau nak suruh orang senyum kita senyum kat orang. Kita kalau nak suruh orang masa kita masa kat orang lagu tu lah. What you give, you get back. Orang panggil. Apa yang kamu sepak, mu kena nyepak balik. Lagu tu, siku balik panggil. Jadi lagu tu lah ilmu 1000 ko ayat surah Yusuf ni hamba tak tahu juga ni. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Kali baca 10 kali sehari. Baca ayat ni 10 kali sehari. Lepas subuh ko, niat ya Allah ya Tuhanku. Tambah ke seri wajah mukaku. Comel seperti bulan purnama. Tengah malam pun orang nampak bersinar bana berkilat-kilat. Wajak gitu. Baca doa surah Yusuf. Mohon pencerai ilmu gapo pakar sebab dia semaya Jumaat boleh buat sore diri. Tak tahu ilmu gapo dia pakar semaya Jumaat sore diri. Ni ada pendapat
Dia dalam bab semaya Jumaat ni ada 12 pendapat. Salah satu pendapatnya boleh semaya seorang diri. Ni dalam kitab pun ada dah sebut dah. Tetapi pendapat ni tidak muktamad lah, pendapat pelik. Apa hukum baca blog, gosip, hiburan, baca saja-sajalah, ambil iktibar. Bukan nak tahu aib orang pun. Semua kau hukum dengan mengumpat gini. Jangan tahu aib orang, kita ayat dah. Pas kalau kita nak tahu, misalnya orang nak tanya hukum. Misalnya kata orang tanya hukum kapo dia ikut kapo-kapo, kita pun kita tengok. Oh, hukum dia masalah lagu ni rupanya. Kita tak tengok tu kerana nak tahu hukum hakal. Ataupun nak tanya kapo dia, misalnya ada orang nak ui hukum mesti kena tanya, maka kena beritahu. Kalau tak beritahu kena kita tengok dalam internet kapo dia. Atas dasar tu tak apa. Tapi kalau semata-mata nak tahu aib orang saja-saja tak boleh. Pedah gapo gak tahu aib dia. Tahu aib kita tu. Ramai orang di luar tuduh ustaz dok sebar cerita karut hadis palsu. Apa komen ustaz? Saya tetap di belakang ustaz. Oh. Pelik sungguh. Kalau demo betul-betul berani, jangan berada di belakang, berada di hadapan ustaz. Baru berani duduk depan, duduk belakang ni maknanya ambo lagi berani. Masalah cerita karut hadis palsu tu nilai dia. Jadi bagi ambo tidak tengok dia. Lainlah kalau ulama betul-betul tegur kita, maka kita akan perhati mungkin kesilapan kita. Tapi kalau kita tengok dia pun supaya kita juga duk tengah mengaji bodoh letak supaya kita juga jadi kecek supaya saing-saing lah. Jadi tak usah ambil fikir sangat tak usah ambil pusing kata dia. Jadi ambo tak ambil gapo-gapo, ambo tak ada marah gapo dia orang dok kata ambo cerita karut, cerita palsu mungkin dengan maklumat dia sekadar dia ngaji lah. Maka ambo tak nilai langsung. Apa yang ia kritik tu bukan ilmiah, kau gapo dia ambo tak tengok langsung Ambo tak ada masalah. Kali nak mari ziarah ambo pun ambo belanja dia makan nasi sini tak marah gapo. Apa hukumnya kita baca surah selepas Fatihah dan baca lain bersuara kuat seperti Al-Fatihah rakaat pertama solat maghrib? Baca derah semacam semua semaya baca derah. Tak boleh pahala sunat tanya baca slow. Macam maya zuhur tak boleh pahala baca sunat derah lah, baca slow lah. Kalau kita baca derah. Boleh qada akad takbir bagi lelaki sampai bahu sahaja. Allahu Akbar sampai bahu. Ya, tu hadis Muslim kata lagu tu. Allahu Akbar bertentangan dengan bahu. Tinggi bahu. Ni bukan perempuan saja, lelaki pun sunat lagu ni. Patu hok gini ni. Patu zaman Firaun semua api. Nama mana ada hok gini. Patu orang main sikpek. Nama main sikpek lagu tu. Tak ada orang akan takbir lagu ni. Bahaya kok mana, hadis kok mana? Hadis kata lagu ni saja bertentangan dengan bahu. Lelaki dan perempuan. Ada 4 cara buat akad tangan ni. Hak tu hak sahih hadis kata lagu tu dah. Jari mana sunat pakai cicing selain daripada jari kelingking, jari manis. Jari manis. Sunat pakai. Kerana tak ada larangan. Manakala 1, 2, 3 jari ni ada larangan. Oh ni menyamai dengan kaum look lah apa dia macam-macam kalau pakai cicing. Harai kau dak makruh saja. Lelaki ataupun perempuan. Boleh kau dak baca surah lazim sambil baca baling sambil melihat al-Quran boleh dalam mazhab kita. Baca dari Quran boleh hukum dia. Ustaz habis SPM boleh kau dak masuk pondok ustaz. Lah ni penuh tak boleh mari lagi. Zaman lockdown ni tak sedap mari lah. Boleh kau dak sedekah kepada madrasah atau masjid dengan niat bayar fidyah? Tak boleh. Bayar fidyah kena bayar kepada manusia yang miskin. Tak boleh bayar kepada masjid madrasah. Hukum takak gambar dan lukisan dan patung. Takak gambar ni pukul gambar lah. Darabah suruh panggil. Darabah pukul, suruh gambar. Pukul gambar, darabah suruh. Pukul gambar, apa hukum dia? Boleh dalam mazhab. Kerana dia bukan lukisan. Ulama qiyas gambar ni seperti kita bercermin. Kita tengok gambar kita di cermin. Ada rupa ke? Dosa tak kita di cermin? Tak dosa. Setiap ada gambar tu. Maka kamera pun ia lagu tu. Dia biasa cahaya panggil bayangan. Manakala lukisan khilaf ulama, patung ni tak boleh hukum dia kerana masuk dalam musawwir Nabi laknat.
Boleh kodok, boleh kau azan iso lepas lama dah masuk waktu. Nak bel lagi. Tak boleh hukum dia menyebabkan keliru tepat. Ingat habis dah maya ingat salah waktu kau, khabar-khabar dia bel. Moleknya jangan azan, tak boleh azan. Bunuh diri dosa besar. Macam mana seorang tu tekan sakit mental tiba-tiba dia bunuh diri. Dah dia sakit mental dah. Maka dia bunuh diri tak dosa, dia sakit mental. Lainlah dia saja-saja buat tekan-tekan bunuh diri. Hak tu tak bagi. Kalulah dia tu dimasuk dalam kategori orang hilang akal kerana stres dia, dia panggil depression ke apa dia tekanan tu, dia pun terjun patah tekak tak dosa sebab dia orang gila. Tapi kalau dia otak molek, tiba-tiba dia tekan saja, perangai duk ikut setan, masa molek tiba-tiba terjun berdosa. Ustaz kita nak masuk pondok muamba takwi nak ikut hak mana? Ikut Allah Taala. Okey, awak nak masuk pondok apa? Saja-sajalah nak suhu. Okey, masuk pondok boleh suhu. Ada juga ada masuk pondok nak suhu, ada juga. Jadi masuk pondok kerana apa? Kalau nak ngaji fardu ain, ngaji hak tepat-tepat ikutlah. Lah ni banyak ke sumber tepat ngaji fardu ain. Okey, ngaji fardu ain hak penting. Ingat, pondok ni tak wajib masuk. Kalau kita lah tak ada tempat lain kecuali di pondok saja ngaji fardu ain, barulah wajib ngaji pondok. Tetapi kalau ngaji fardu ain, tempat-tempat lain boleh ngaji, okey ngaji tempat lain. Boleh kita taat ibu bapa di samping kita lepas fardu ain. Kita maya maghrib, lepas tu bangun rakaat kedua nampak tarik cicuk pula. Sudah tempat kita semaya. Kena pula digeting kita. Lepas tu lagu mana sama ada kita jadi tok email ke mana? Cerita ni sudah dah dia tok email. Kau kena semaya tulis mesej ni. Dak dia, lepas pada semaya dah tulis mesej ni. Sudah dah lah semaya. Lepas lagu mana kita kena masalah tarik cicuk dalam masjid ni khilaf ulama. Ada kata dia tu umum balua, dimaafkan. Ada kata tidak dimaafkan. Moleknya kita kena qada lah semaya, orang lain tak payahlah kalau bolehnya. Jadi kau hak pula. Adakah Nabi pakai baju selain jubah? Misalnya baju takwa ko Nabi pernah pakai ke tak? Welung, baju zaman Nabi baju jubah gitu lama sebut baju belah gini orang Arab ke? Maka baju takwa ni baju sekerak kita gini lah. Baju tehor dia panggil. Maka ulama kiyah saja. Setiap baju yang dipakai sebelah tengah dipanggil jubah, sekalipun pendek dan singkat. Jadi kita pakai baju lagu ni, baju tehor lagu ni, kita niat pakai jubah. Boleh pahala ikut gitu. Ada ulama kata buat gitu. Nabi tak pernah pakai lah, pakai baju Arab dia lah, baju jubah dengan baju gamis. Boleh kalau saya sipir buku ilmiah, buku Islamik, buku pasti. Anak saya ada hadis dalam jamban. Allahu Akbar. Sebab jamban tu saya buat store dah. Saya beki macam tutup dah tak gunalah saya buat store. Ya gini makruh hukum dia. Jamban ni setelah kita qada hajat sekali kau apa dia, maka dia akan jadi makruh selama-lamanya dah. Tak molek lah. Dosa tu dak punya hukum makruh. Boleh kau dak gantung tasbih di leher ketika solat, boleh, tidak ada masalah apa, tak berdosa, tidak haram. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim.